ویلکم بیک. آپ کو خوش آمدید کہیں گے کراچی سے خیبر تک میں، اور سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز. سیالکوٹ میں سابق صوبائی وزیر چودھری خوش احمد سبحانی کے بھائی کو قتل کے کیس میں بے گناہ قرار دینے پر ورثاء کا احتجاجی مظاہرہ. فیروز وٹوا میں ڈاکوؤں سے مزاحمت پر محنت کش 6 بچوں کے باپ کو قتل کر دیا. لاہور میں پیپکو اور وابڈا کی نجکاری کے خلاف مظاہرین کا احتجاجی مظاہرہ. شیخوپورہ میں بچوں کی بنائی اشیاء پر مشتمل 2 روزہ ہینڈی کرافٹ نمائش، طلباء اور طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی. میرپور خاص میں گزشتہ روز قتل ہونے والے 2 افراد کو سپرد خاک کر دیا گیا. ANP کے ضلعی صدر سمیت 3 افراد کے خلاف دوہرے قتل کا مقدمہ درج. کانگڑ میں آتش زدگی سے دکان میں پڑا لاکھوں روپے کا سامان جل گیا. فائر بریگیڈ کے تاخیر سے پہنچنے پر شہریوں کا احتجاج. محکمہ تعلیم کی لاپرواہی سے کلات میں قائم گرلز مڈل اسکول کی عمارت بھوت بنگلے میں تبدیل ہو گئی. اور وابڈا کی نجکاری اور بلوچستان میں وابڈا اہلکاروں کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف بلوچستان کے شہر پشاور میں احتجاجی مظاہرہ. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے. سب سے پہلے بات کریں گے ڈیرہ غازی خان کی، جہاں سوئی گیس ٹاسک فورس ٹیم نے پرائیویٹ ماربل فیکٹری پر چھاپا مار کر غیر قانونی کنیکشن کاٹ دیا. گیس چوری پر فیکٹری کے مالک کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ڈیرہ غازی خان کے نواحی علاقے شمس آباد کالونی میں سوئی گیس ٹاسک فورس ٹیم نے ماربل ٹائلز فیکٹری پر چھاپا مار کر مین پائپ لائن سے ڈائریکٹ کنیکشن کے ذریعے بڑی مقدار میں گیس چوری کرنے والے فیکٹری مالک کو گرفتار کر لیا ہے. سوئی گیس حکام کا کہنا ہے کہ ماربل فیکٹری کا مالک 40 لاکھ روپے مالیت تک کی گیس چوری کر چکا ہے. ادھر سوئی گیس حکام نے فیکٹری سیل کر دی ہے، جبکہ چیف انجینئر کی درخواست گیس ایکٹ کے تحت تھانہ گدائی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ادھر اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے زیر اہتمام جھنگ میں سالانہ محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا. سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ شفقت شہید گراؤنڈ میں منعقد ہوئی، جس میں ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی جنرل سیکرٹری اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین صاحبزادہ سلطان احمد علی کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انہیں بے حیائی کو جدت اور فیشن کے ساتھ جوڑ دیا ہے. موبائل فون کا غیر ضروری استعمال بھی ہماری ثقافت کی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے. سوشل نیٹ ورکنگ اور انٹرنیٹ تک فوری رسائی اور اس کے بے جا استعمال سے بھی مسلمان زوال پذیر ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری ترقی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے وابستہ ہے. ہم آج بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکتے ہیں. تقریب کے اختتام پر استحکام پاکستان اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کی گئیں. محمد ایجنسی میں نجی ٹی وی چینل کے رپورٹر مکرم خان کے بہیمانہ قتل کے خلاف سیالکوٹ میں صحافیوں اور وکلاء نے مشترکہ احتجاجی مظاہرہ کیا. ضلع کچہری میں ہونے والے مظاہرے کی قیادت چیئرمین سیالکوٹ پریس کلب ہمایوں اقبال ملک اور صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن شاہد میر ایڈوکیٹ نے کی، جبکہ صحافیوں اور وکلاء کی کثیر تعداد نے اس احتجاج میں حصہ لیا. مظاہرین نے ہاتھوں میں کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مکرم خان کے قتل کے خلاف مذمتی نعرے درج تھے. مظاہرین نے حکومت کے خلاف سخت الفاظ میں نعرے بازی کرتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا. بعد ازاں مظاہرین نے ایک ریلی کی شکل اختیار کر لی جو DCO آفس کے باہر پہنچ کر پرامن طور پر اختتام پذیر ہو گئی. سیالکوٹ ہی کی بات کریں، جہاں محکمہ صحت کے عملے کی جانب سے لیڈی ہیلتھ ورکر کو دھمکیاں دینے پر ساتھی لیڈی ہیلتھ ورکر سراپا احتجاج بن گئی ہیں.
सियालकोट में लेडी हेल्थ विजिटर्स को महकमा सेहत के अमले की जानिब से ट्रांसफर की धमकियां देने वाले अमले के खिलाफ लेडी हेल्थ वर्कर्स की बड़ी तादाद ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना था कि महकमे की काली भेड़े ईडीओ हेल्थ डॉक्टर जफर अवान के साथ मिलकर लेडी हेल्थ वर्कर को ट्रांसफर करने की धमकियां दे रहे हैं। बात करेंगे विहाड़ी की, जहां येलो कैब स्कीम गाड़ियों की बेरोजगार नौजवानों में चाबियां तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान हुसूसी डीसीओ विहाड़ी एहसन भट्टा थे। अपना रोजगार स्कीम के तहत जिला विहाड़ी में 723 गाड़ियां कुरअंदाजी में निकाली गई थीं, जिनमें स्क्रूटनी के दौरान 382 अफराद को अहल और बाकी को नाअहल करार दिया गया था। इस वक्त विहाड़ी में 79 गाड़ियां आ चुकी हैं जो अहल अफराद को दी जाएंगी। डीसीओ विहाड़ी ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने येलो कैब स्कीम के जरिए नौजवानों को बाइज्जत रोजगार देने का अज़्म किया है, जो कि अपने खानदानों की किफालत कर सकेंगे। तकरीब के आखिर में कुरानदाजी में कामयाब होने वाले खुश नसीबों में चाबियां और कागजात तकसीम किए गए। उधर बहावल नगर में वज़ीर आला पंजाब की येलो कैब स्कीम के तहत 11 अफराद में गाड़ियों की चाबियां और 113 डिलीवरी ऑर्डर्स तकसीम किए गए। बहावल नगर में होने वाली इस तकरीब में मेंबरान सूबाई असेंबली, मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के अलावा पंजाब बैंक के ऑफिसर और कामयाब खुश नसीब उम्मीदवारों ने शिरकत की। इस मौके पर डीसीओ आसिम इकबाल ने मीडिया को बताया कि येलो कैब स्कीम में जिला बहावल नगर का टोटल कोटा 694 है, जिनमें 417 मेहरान और 270 बोलान गाड़ियां शामिल हैं। मेंबरान सूबाई असेंबली मियां फिदा हुसैन और राना अब्दुल रऊफ ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने येलो कैब स्कीम के जरिए बेरोजगारों को खुद इन्हसारी की राहों पर गामजन किया है और बाइज्जत रोजगार कमाने का बेहतरीन विजन दिया है। बात करेंगे ननकाना साहब की, जहां कनाडा के पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मिलिट्री मल्टी कल्चरिज्म जंक्शन ल्यूइंग की क़यादत में 5 रुकनी वफ़द ने गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब की यात्रा की। आपको बताएं कि 5 रुकनी वफ़द में डायरेक्टर आईकैन, इसके साथ साथ सदर क्रिश्चियन कल्चर एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया कमरुर रेहान खान, चेयरमैन सिमोइल लालदीन, HIV टीम कमेटी के MP चेयरमैन ज्योति लील शामिल थे। इस मौके पर डिप्टी सेक्रेटरी मतरूका वफ़कुल इमलाक बोर्ड सैयद फराज उस्मान भी इनके हमरा थे। गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफ़द के सरबराह कैनेडियन पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर मिलिट्री कल्चर और विंग ल्यूइंग ने कहा कि बाबा गुरु नानक के जन्म स्थान पर आकर खुशी हुई है। पाकिस्तानी हुकूमत ने यहाँ अक़लियतों के मकामात की देखभाल का काम अहसन तरीके से सरअंजाम दिया है। उन्होंने अक़लियतों को आला दर्जे के हुकूक देने पर हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ की और कहा कि पाक भारत झगड़ों को दोनों मुल्कों को मिल बैठकर मुज़ाकरात के जरिए हल कर लेना चाहिए। मज़ीद खबरें भी शामिल की जाएंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करेंगे। बात करेंगे चोलिस्तान डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर फारूक अहमद खान की, जिनका कहना है कि सेहतमंद मुआशरे के क़याम के लिए बच्चों की सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के बच्चा सर्जरी वार्ड में बहावलपुर चोलिस्तान लायंस क्लब के इश्तराक से बच्चों की सर्जरी के लिए तिबी आलात और अद्वियात के हवाले करने की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि चोलिस्तान डेवलपमेंट काउंसिल सेहत के शोबे समेत कई शोबों में खिदमात सरअंजाम दे रही है। इस सिलसिले में बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में गाहे बगाहे तिबी आलात और अद्वियात फराहम की जाती हैं। इसके अलावा हालिया सैलाबों और बारिशों से तबाही का शिकार होने वाले इलाकों में भी फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं, जहां मुतासरीन सैलाब का तिबी मुआयना करने के अलावा अद्वियात भी फराहम की गई हैं। फारूक अहमद खान का कहना था कि चोलिस्तान में भी वक्तन फवक्तन फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं ताकि चोलिस्तान और दीगर इलाकों से आने वाले बच्चों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जा सकें। तकरीब से सरपरस्त से DCSM मसूद के अलावा प्रोग्राम मैनेजर रजिया मलिक ने भी खिताब किया।
उधर मलका कोहिस्तान मरी में आज फिर सुबह से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया, जो वक्फे से अब भी जारी है। मजीद सूरत हाल जानते हैं इम्तियाजुल हक की रिपोर्ट में। मलका कोहिस्तान मरी में आज फिर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। इस वक्त बर्फबारी के नतीजे में जहां सर्दी की शिद्दत में हद दर्जा इजाफा हो गया है, वहां सड़कों पर से बर्फ की सफाई न होने की वजह से मुकामी लोगों और सयाहों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह मरी को एक्सप्रेस वे से मिलाने वाली अहम तरीन लिंक रोड को मामूली बर्फबारी के दौरान ही ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए जाने से गंभीर मसाइल पैदा हो रहे हैं। मरी में मौसम सरमा के इन सर्दतरीन आयाम में एक मरतबा फिर से बिजली की तवील लोड शेडिंग ने सयाहों और मुकामी लोगों की जिंदगी अजीरन करके रख दी है। इस दौरान ऊंचे नीचे रास्तों पर लातादाद अफराद, जिनमें ख्वातीन, बच्चे और मुइम्मर शामिल हैं, गिर कर जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानब मरी में पानी की शदीद किल्लत ने आवाम को परेशान किया हुआ है। मरी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत -6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान दोबारा बर्फबारी मतवक्का है। इम्तियाजुल हक, वक्त न्यूज़, मरी। तुर्की में दौरान परवाज समंदर में गिरने वाले तैयारे के पाकिस्तानी स्क्वाड्रन लीडर मसूद हुसैन छछर हवेली लखा के रिहायशी थे, जिनकी तलाश अब तक जारी है। चंद रोज पहले तुर्क एयरफोर्स का तैयारा दौरान तरबियत समंदर में गिरकर तबाह हो गया था। हादसे के बाद पाक फिजाइया के इंस्ट्रक्टर स्क्वाड्रन लीडर मसूद हुसैन लापता हो गए थे, जिनकी तलाश अब भी जारी है। शहीद स्क्वाड्रन लीडर का ताल्लुक हवेली लखा के नवाही इलाके बसीरपुर से है। वक्त न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए स्क्वाड्रन लीडर के कजन मेजर मोहम्मद अहमद ने कहा कि वो बहुत बेपनाह सलाहियतों के मालिक थे। कौम और पाकिस्तान को इन पर फख्र है। उनका कहना था कि अभी तक इनकी शहादत की खबर की तस्दीक नहीं हो सकी, तहम कौम से अपील है कि वो इनकी बाजियाबी और सेहत के लिए दुआ करें। तहरीक इंसाफ अहमदपुर शर्किया के नायब सदर अनीसुर रहमान पीरजादा ने कहा है कि थाना कचहरी की सियासत को पसे पुश डालकर पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। उर्स शरीफ में प्रोग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क से करप्शन के खात्मे समेत कानून और अदलिया की बालादस्ती चाहती है। उन्होंने कहा कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक इस मुल्क में जमहूरियत के दाई बनकर आने वाले सियासतदानों ने अपने अपने दौरे इक़्तिदार में मुल्की दौलत को बेदर्दी से लूटा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारवान जिस सिमत में चल निकला है, यह अवाम का वो सैलाब है जो करप्शन माफिया का खात्मा और करप्ट सियासतदानों को इक़्तिदार से बाहर निकाले बगैर एहतिताम पजीर नहीं होगा। उधर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल राना अयाज सलीम ने जराइम की सरपरस्ती करने के इल्जाम में थाना शाहकोट के तमाम अमले को तब्दील कर दिया है। ईडीओ साहिवाल ने नए तैनात होने वाले अमले को हिदायत की है कि वो जराइम के खात्मे के लिए पूरी ईमानदारी से काम करें, ताकि शहरों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो। वाज़ेह रहे कि थाना शाहकोट की हुदूद में चोरी और डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ अहले इलाका ने ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए SHO समेत मुतादिद पुलिस एहलकारों की पिटाई के अलावा पुलिस की गाड़ी भी तबाह कर दी थी। शहरियों का कहना है कि मुतल्लिका थाने की पुलिस से चोरी और डकैती करने वाले गैंग की पुश्तपनाही करती है। महकमा पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट की गफलत के बायस थाना सिटी फूलनगर के साए तले नशइयों ने डेरे डाल लिए हैं। थाना सिटी फूलनगर के हुदूद में वाक़ मेडिकल स्टोर्स पर नशा आवर अद्वियात और इंजेक्शंस खुलेआम फरोख्त हो रहे हैं। नशे की लानत आम हो गई है, जिसकी वजह से वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब महकमा पुलिस और महकमा सेहत ने चुप साध रखी है। मुकामी और समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि थाना फूलनगर सिटी के साए तले नशइयों के डेरे खत्म किए जाएं और नशावर अद्वियात की सरेआम फरोख्त को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। अब बात करेंगे शेखुपुरा की, जहां बच्चों की बनाई अशिया पर मुश्तमिल 2 रोज़ा हैंडीक्राफ्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। शेखुपुरा में मुनक्किदा हैंडीक्राफ्ट की नुमाइश का इफ्तिताह मुमताज़ माहिर तालीम प्रोफेसर उसामा बशीर कुरैशी ने किया। नुमाइश में तलबा और तालिबात ने जहां पाकिस्तान की देहाती ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग दिखाए, वहीं मजहब से लगाव, पाकिस्तान के चारों सूबों, जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़, इंसानी ज़िंदगी और पौधों और तवानाई की अहमियत के साथ साथ कश्मीर और पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफत को भी
खूबसूरत और इंतहाई दिलकश अंदाज में पेश किया गया, जबकि रोजमर्रा जिंदगी के किरदारों के मुख्तलिफ रूप धार कर हाजिरीन से दाद हासिल करने की नुमाइश में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले तलबा और तालिबात को तारीफी इसनाद और नकद इनाम से भी नवाजा गया। फिरोज वटवा में डाकुओं ने मुजाहमत पर मेहनतकश 6 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया। चक नंबर 525 का रिहायशी मेहनतकश मुनीर अहमद अपनी साइकिल पर किसी काम से शेखुपुरा जा रहा था कि फिरोज वटवा फारूकाबाद रोड पर डाकुओं ने इसे गन पॉइंट पर रोककर साइकिल, मोबाइल फोन और नकदी छीनने की कोशिश की। मुजाहमत पर डाकुओं ने इसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल शेखुपुरा भिजवा दिया है। दूसरी जानिब मकतूल की बेवा सुरैया बेगम का कहना है कि पुलिस इसके खामिद के मुकदमे कत्ल को खराब करने के लिए दुश्मनी का रंग दे रही है। उन्होंने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और IG जावेद इकबाल से अपील की है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। बात करेंगे सानिया खानपुर की, जिसमें शहीद होने वाले एक ही खानदान के 11 अफराद की इज्तिमाई रस्म कुल अदा की गई। बम धमाके में शहीद होने वाले 11 अफराद की रस्म कुल बस्ती गुल कला में अदा की गई। इस मौके पर सदर दरबार हुसैन इमरान शाह ने सानिया खानपुर में शहीद होने वाले अफराद के बच्चों की दस्तार बंदी करवाई। मुत्तहिदा उलमा महाज के सदर अलामा मिर्जा यूसुफ हुसैन, अलामा अफजल हैदरी और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि अगर तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक बरकरार रखें तो बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। इस मौके पर सानहे में जख्मी होने वालों की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। इस मौके पर वक्त न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए MPA मियां शफी मोहम्मद और जावेद अकबर ढिल्लों ने कहा कि ये सानहा सिक्योरिटी में गफलत के बाइस पेश आया। उधर फैसलाबाद के मशहूर तिजारती मरकज पीपल्स कॉलोनी की सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। पीपल्स कॉलोनी में हाल ही में तामीर होने वाली सड़कें नाकिस मटीरियल की वजह से कुछ ही अरसे में टूट गईं, जबकि अंदरूनी सड़कों और गलियों में जा बजा गंदगी के ढेर लगे हैं और बोसीदा नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं, जिसके नतीजे में मच्छर और मक्खियों की भरमार हो गई है। इसके साथ साथ ग्राउंड का पार्क भी वासा के उबलते गटरों के गंदे पानी से जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया है और गलियों और बाजारों में गंदे पानी के बाइस ताफुन फैल रहा है। अहले इलाका ने DCO और MD वासा से मुतालबा किया है कि इलाके में तरक्याती कामों को मुकम्मल कराने के साथ साथ निकासी आब का निज़ाम भी मौसर बनाया जाए। अब बात करेंगे लाहौर की, जहां डॉक्टर्स का मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज। मुतालबात मंजूर न किए जाने की सूरत में आउटडोर्स बंद करने की धमकी दे दी है। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के डॉक्टर्स ने मुल्तान रोड पर तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर उनके हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि वो पंजाब हुकूमत से 6 माह से मुज़ाकरात कर रहे हैं, मगर हुकूमत इनको सिर्फ झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं दे रही और अब वो तंग आकर सड़कों पर आ गए हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर 22 जनवरी तक इनके मुतालबात को मंजूर ना किया गया तो वो आउटडोर्स में हड़ताल कर देंगे, जो मुतालबात की मंजूरी तक जारी रखी जाएगी। डॉक्टर्स के मुजाहरे के दौरान मुल्तान रोड पर ट्रैफिक जैम हो गया, जिसके नतीजे में लोग घंटों अपनी गाड़ियों में महसूर रहे। एक जानिब डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं तो वहां दूसरी जानिब पेप्को और वापडा के मुजवज़ा निजकारी के खिलाफ वापडा और लेस्को मुलाजमीन ने भी लाहौर में एहतजाजी मुजाहिरा किया। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल सेंट्रल यूनियन के ज़ेर एहतमाम लाहौर प्रेस क्लब से एक रैली निकाली गई, जिसका एहतमाम वापडा हाउस लाहौर पर हुआ, जहां रैली से खिताब करते हुए वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल यूनियन के सेक्रेटरी जनरल खुर्शीद अहमद ने कहा कि हुकूमत वर्ल्ड बैंक और IMF की ईमा पर इदारों की निजकारी कर रही है, जिस पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क कुदरती वसाइल से मालामाल है। डैम बनाकर और कोयले से सस्ती बिजली पैदा करके मुल्क की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है, लेकिन रेंटल पावर प्लांट्स के जरिए महंगी बिजली फराहम करके कौम को लूटा जा रहा है और गरीब आवाम का जीना दूभर हो गया है, जबकि आम आदमी बिल जमा करवाने की भी सकत नहीं रखता। खुर्शीद अहमद ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर वापडा और पेप्को की मुजवज़ा निजकारी का फैसला वापस ले।
اور اب خبریں شامل کریں گے صوبہ سندھ سے۔ سب سے پہلے بات کریں گے حیدرآباد کی، جہاں ملک کو کرپشن سے پاک بنانے کے لیے سندھ واچ فورم نامی تنظیم کا قیام عمل میں آ گیا ہے۔ حیدرآباد پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سندھ واچ فورم تنظیم کے چیئرمین اور اس کے ساتھ ساتھ تنویر احمد وسان، قاصد حسین ملاح اور دیگر نے کہا کہ یہ تنظیم کرپشن کی روک تھام کے لیے عمل میں لائی گئی ہے، جس کا مقصد سرکاری اداروں میں آفیسرز اور دیگر ملازمین کی جانب سے کی جانے والی کرپشن کا خاتمہ کرنا اور ہر پلیٹ فارم سے کرپشن کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ اس حوالے سے عوام میں بھی آگاہی پیدا کی جائے گی تاکہ ملک کو کرپشن سے پاک کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سماجی تنظیم کی جانب سے کی جانے والی کرپشن کے خلاف 25 جنوری کو سندھ بھر سے احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے اور اس کے بعد 5 فروری کو دوسری NGO کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ انڈس ہائی وے پر ترقیاتی کاموں کی وجہ سے ٹریفک جام رہنا روز کا معمول بن چکا ہے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید احوال بتا رہے ہیں دادو سے مقصود چانڈیو اپنی رپورٹ میں۔ دادو شہر سے گزرنے والے انڈس ہائی وے پر ملک بھر میں جانے کے لیے روزانہ ہزاروں گاڑیوں کا گزر ہوتا ہے، مگر ہائی وے پر انتہائی سست رفتار میں جاری ترقیاتی کام کی وجہ سے اکثر ٹریفک جام رہتا ہے، جس سے شہریوں کو سخت مشکلات پیش آتی ہیں۔ دادو میں دیگر سڑکوں کی حالت بھی اچھی نہیں، ناجائز تجاوزات، غیر قانونی بس اڈوں اور جگہ جگہ کھڑے رکشاؤں کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوتی ہے، جس سے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ دادو میں سڑکوں کی حالت بہتر بنا کر ٹریفک کے مسئلے سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ سندھ کے اس اہم شہر کے مرکزی سڑک پر ٹریفک کے سسٹم کو مؤثر بنانے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کا قیمتی وقت سڑکوں پر ضائع نہ ہو۔ کیمرہ مین ندیم شہانی کے ساتھ مقصود چانڈیو، وقت نیوز، دادو۔ اور اب بات کریں گے میرپور خاص کی، جہاں گزشتہ روز قتل ہونے والے 2 افراد کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ANP کے ضلعی صدر سمیت 3 افراد کے خلاف دوہرے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ میرپور خاص میں گزشتہ روز قلعہ خان پمپ کے قریب 2 گروہوں کی فائرنگ کے نتیجے میں راشد اور ارسلان ملک ہلاک ہو گئے تھے، جن کی نماز جنازہ غریب آباد کے علاقے میں ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں MQM کے زونل انچارج عظیم دانش، ڈاکٹر ظفر کمالی اور دیگر سیاسی شخصیات سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ دوسری جانب محبوب شیخ کی مدعیت میں تھانہ سٹی میں دوہرے قتل کی FIR ANP کے ضلعی صدر رضا پٹھان، شکیل اور ایاز پٹھان پر درج کر لی گئی ہے۔ واقعے کے خلاف غریب آباد سمیت کئی علاقوں میں کاروبار مکمل طور پر بند رہا اور علاقے میں مسلسل کشیدگی برقرار ہے، جس کی وجہ سے علاقے میں پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کیا گیا ہے۔ سندھ شوگر ملز ورکرز فیڈریشن کی جانب سے گرانٹ اور پھولوں کے فنڈز روکے جانے کے خلاف حیدرآباد میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ پریس کلب حیدرآباد کے سامنے کیے گئے اس احتجاجی مظاہرے میں شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر دھرنا بھی دیا گیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے محمد اشرف راجپوت، عبدالحمید شیخ، دوست علی چانڈیو اور دیگر نے کہا کہ سندھ ورکرز ویلفیئر بورڈ اور ورکرز ویلفیئر فنڈ اسلام آباد نے سندھ کے مزدوروں کو سال 2009 اور 10 کے بعد سے اب تک سلائی مشینوں کی تقسیم شروع نہیں کی اور 2010 اور 11 سے جہیز گرانٹ سکیم بھی بند ہو گئی ہے، جبکہ بیواؤں کو گرانٹ بھی تاخیر سے دی جا رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سندھ کے مزدوروں کو مذکورہ سکیمز جلد از جلد دی جائیں، بصورت دیگر سخت احتجاج کیا جائے گا۔ اب ذکر کریں گے حیدرآباد کا، جہاں EPOBI پینشنرز فورم پاکستان کے تحت مختلف فیکٹریز کے ریٹائرڈ ملازمین نے پینشنز ادا نہ کیے جانے کے خلاف پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا۔ حیدرآباد پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کرتے ہوئے بوڑھے پینشنرز کا کہنا تھا کہ اولڈ ایج انسٹیٹیوشن کے چیئرمین اور ڈائریکٹر کرپشن میں ملوث ہیں۔ محض رشوت کی خاطر پینشنرز کے تمام کاغذات مکمل ہونے کے باوجود
اعتراضات لگا کر پینشن کی ادائیگی روک دی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریٹائرڈ ملازمین کو پینشنز نہ ملنے سے ان کے گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مذکورہ معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشنز کی جلد از جلد ادائیگی کے احکامات جاری کیے جائیں۔ وابڈا کی نجکاری کے فیصلے کے خلاف وابڈا ہائیڈرو یونین ماتلی کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی، جبکہ وابڈا ملازمین نے خود سوزی کی کوشش بھی کی۔ گرڈ اسٹیشن سے ماتلی پریس کلب تک نکالی گئی احتجاجی ریلی کی قیادت بابو ترک، یاسین نظامی اور زاہد کھوسا نے کی۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد اور بدین شاہراہ پر دھرنا دے کر ٹریفک کو بھی جام کر دیا گیا، جس سے ٹریفک کا نظام بھی بری طرح مفلوج ہو کر رہ گیا۔ وابڈا ملازمین نے پیٹرول چھڑک کر خود سوزی کرنے کی بھی کوشش کی، جبکہ ساتھیوں نے اس شخص کو بچا لیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ وابڈا کی نجکاری ملازمین اور عوام سے زیادتی کے مترادف ہے۔ وابڈا کی نجکاری کر کے عوام کو مہنگی بجلی دینے کی سازش تیار کی جا چکی ہے، جسے کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ مزید سندھ سے ہی خبریں شامل کریں گے۔ پولیو کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے میرپور خاص کے مقامی اسکول میں نیشنل پولیو پلس اور وقت نیوز کے تعاون سے تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں عاطف بلوچ کی رپورٹ میں۔ نیشنل پولیو پلس کمیٹی اور وقت نیوز کے تعاون سے میرپور خاص کے مقامی اسکول، ایسٹرن پبلک اسکول اور ویژن اسکول میں اسکول کے بچوں کو پولیو سے آگاہی فراہم کرنے کے بارے میں تقریبات منعقد کی گئیں، جس میں پولیو پلس کمیٹی کے ارکان ایسے خان ایڈوکیٹ، کوآرڈینیٹر معین کیسر، جاوید بابر، واحد پہلوانی، ضمیر بیگ اور فیضان نے شرکت کی۔ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے بارے میں بتاتے ہوئے ایسے خان اور جاوید بابر نے کہا کہ پولیو ایک خطرناک بیماری ہے جس کا بچاؤ ہر 5 سال تک کے بچے کو پولیو ویکسین سے ممکن ہے، اس لیے آپ سب خود بھی اور اپنے ہمسائے بچوں کو بھی پولیو کے 2 قطرے ضرور پلوائیں۔ اس وقت دنیا کے صرف 3 ممالک نائجیریا، افغانستان اور پاکستان میں پولیو باقی ہے، جو کہ پولیو ویکسین سے ہی ختم ہو سکتا ہے۔ پولیو آگاہی مہم میں بچوں کو آگاہی لٹریچر اور پولیو شرٹس بھی تقسیم کی گئیں۔ وقت نیوز سے بات کرتے ہوئے پولیو پلس کمیٹی کے کوآرڈینیٹر معین کیسر نے بتایا کہ تو بھاگتے کودتے بچے بڑے اچھے لگتے ہیں، کیونکہ کل کا ہمارا مستقبل ہے، آنے والا ہمارا خوبصورت خواب ہے۔ تو ہماری پوری کوشش اور انشاءاللہ ہم اس جو موذی بیماری ہے پولیو، انشاءاللہ اس کو ہم یہاں سے ختم کر کے دم لیں گے۔ پولیو آگاہی تقریب کے بعد بچوں نے اپنے خیالات کچھ اس طرح سے بیان کیے۔ پولیو ایک اچھی بیماری نہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہم اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتائیے، ہم اس کی ویکسینیشن کروائیں گے۔ پولیو ایک بہت بری بیماری ہے، ہمیں آج اس کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل ہوئی ہے، اب انشاءاللہ ہم اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے عالمی اداروں سمیت پولیو پلس کمیٹی کا بھی یہ احسن اقدام ہے، لیکن بچوں کی اس بیماری کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کی متعلقہ ادارے بھی اسی طرح اپنا کردار نبھائیں، تاکہ ہم مستقبل میں ایک صحت مند معاشرہ تیار کر سکیں۔ عاطف بلوچ، وقت نیوز، میرپور خاص۔ اور اب بڑھیں گے خبروں کی جانب بلوچستان سے۔ سب سے پہلے بات کریے کلات کی، جہاں گرلز مڈل اسکول خیسون دون کی خستہ حالی عمارت کی برسوں بعد بھی مرمت نہیں ہو سکی اور اسکول بھوت بنگلہ بن گیا ہے۔ اسکول کی بلڈنگ گزشتہ کئی سالوں سے تعمیر و مرمت نہ ہونے کی وجہ سے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اسکول کے کمروں کی کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ بارش کے دوران چھتوں سے پانی بھی ٹپکتا ہے۔ گزشتہ بارشوں میں اسکول کے باتھ رومز مکمل طور پر منہدم ہو گئے تھے۔ دوسری جانب 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے علاقے کے لوگوں اور جانوروں کا گزر بھی کلاس رومز کے سامنے سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے طالبات کی تعلیم میں خلل پڑتا ہے۔ اسکول کی عمارت کی خستہ حالی کی وجہ سے طالبات کی تعداد میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ علاقے کے مکینوں نے صوبائی حکومت سے اسکول کی عمارت اور 4 دیواری کی تعمیر و مرمت کے لیے اپیل کی ہے۔ اور اب خبریں ہوں گی خیبر پختونخوا سے۔
پشاور میں صحافی برادری کی جانب سے سینئر صحافی مکرم خان کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پشاور پریس کلب کے سامنے یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام کیے گئے اس احتجاجی مظاہرے میں شریک افراد نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر صحافیوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مکرم خان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرے۔ بعد ازاں مرحوم صحافی کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ کراچی سے خیبر تک میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ رہیے گا وقت کے ساتھ۔